مجھے ٹائم بتا دیجیے گا کتنا ہے ہمارے پاس. ڈو وی ہیو ٹائم؟ ابھی ہے؟ آلرائٹ جی، آلرائٹ. اوہ، ہم کامیابی کی بات کر رہے تھے آپا. سو پلیز ٹیل می کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جی علامہ صاحب آئیے، تشریف لے آئیے، تشریف لے آئیے. علامہ مسعودی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں. آلرائٹ جی. جی کیا کہتے ہیں آپ علامہ صاحب؟ سوال بڑا سیدھا ہے، بڑا سمپل ہے. کامیابی کے اصول. کامیابی کے اصول. کامیابی کے اصول، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی تو کامیابی کا اصول ہے کہ اگر انسان کو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنی آ جائے تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا پہلا اصول. لیکن کیوں کہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس نے بھی جو بھی کام کرنا ہے دنیا میں، ظاہر ہے ہر کام کیوں کرتے؟ کامیابی کے لیے. اور ہر کامیابی سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہونی چاہیے. یہ تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے کہنا چاہیے کہ کامیابی کے اصول کا فارمولہ. اچھا، اب کامیابی کے اصول کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو سب سے اہم ترین بات یہی ہوگی کہ کامیابی، یہ سوال خود نامکمل ہے میرے حساب سے. کامیابی کس لحاظ سے؟ کامیابی امتحان میں، کامیابی زندگی میں، کامیابی دوستی میں، کامیابی محبت میں، کامیابی فیملی سسٹم میں، کامیابی بزنس میں، کامیابی اقتدار کے حصول میں، جنگ کی کس حوالے سے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے. اچھا، ہر ایک کا پیمانہ پھر مختلف ہوگا اور ہر ایک کے آداب اور اصول مختلف ہوں گے. لہٰذا میں تو یہ جانتا ہوں کہ کل رات شاید یہی بات تھوڑی سی ہو رہی تھی، تو جو آپ نے بہت اچھی باتیں کی، اس میں ایک پہلو مجھے کل رات تھوڑا سا ایک ذکر آیا تھا شخص کے حوالے سے، مرد کے حوالے سے. تو میں یہاں آج اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے کہ کامیاب ترین جب سے حضرت آدم سے لے کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ ہسٹری اسی حوالے سے ملتی ہے انسانیت کی، کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے جو، اچھا وہ اس وقت سے آج تک سب سے کامیاب خاتون کون؟ ایک سوال. تو سوال کا جواب میں پھر یہ دوں گا کہ جی ہاں، جس کے لیے خدا نے سب سے مشکل ابتلا اور امتحان رکھا اور اس نے اس پرچے کو سب سے خوبصورتی سے حل کیا. اچھا، ٹائم پیریڈ، ابھی آپ ماشاءاللہ سے کوئز کے پروگرام کرتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے، ڈیوریشن آف ٹائم ہوتا ہے. ہر آدمی کو پارٹ آف دی پلے کے لیے ایک ڈیوریشن آف ٹائم خدا نے دیا ہے. اس زمین پر آئے گا، اپنی ایکٹیویٹیز کرے گا اور اس کے بعد وہ منزل آئے گی کہ رخصت ہو جائے گا، جسے ہم انتقال کا کہتے ہیں. یعنی سب اپنا اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں اور اس کے بعد چلے جائیں گے. اب اس میں نے دیکھا کہ ٹائم پیریڈ، ایگزامینیشن کا ٹائم کتنا ہے، تو جو سب سے قلیل مدت ملی ایک خاتون جسے کل 18 سال یا 20-22 سال میکسیمم یہی ٹائم نظر آیا ان کے حوالے سے، جو اس دنیا میں ان کو رہنے کو خدا نے موقع دیا. اور مشکل ترین پرچہ، میں اس کو پیپر کہوں گا، ہر پیپر مشکل ترین، باپ کا پیپر، شوہر کا پیپر، بچوں کا پیپر، معاشرے کا پیپر. ڈاکٹر صاحبہ، ہم بات کر رہے تھے کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. آپ کو بھی مسائل تو آتے ہوں گے، پرابلمس تو آتی ہوں گی، تو آپ ان کو انکاؤنٹر کیسے کرتی ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں اس سیئنگ کو یاد رکھتی ہوں، جیسے کہ سم پیپل آر بورن گریٹ، سم ہیو گریٹنس اینڈ سم اچیو گریٹنس. تو اس اچیومنٹ کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ایک فیمیل کے لیے گھر سے باہر نکلنا، گھر کو بھی دیکھنا، گھر سے باہر نکلنا، مریضوں سے انٹریکٹ کرنا، گاڑی چلانا، ہر چیز میں محنت ہے. محنت کریں گے تو پھل ملے گا. کسی کی کرسی چھین کے آپ خوش نہیں رہ سکتے. تو یو ہیو ٹو ڈو. کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے، بہت ضروری، بہت ضروری. ایمانداری بہت ضروری. ایمانداری تو ضروری ہے ہی ہے. لیکن میں کسی کو جج نہیں کرتی، لیکن آپ اپنے تئیں، یعنی آپ اپنے سے، اپنی لگن سے، محنت سے، اور ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے. کچھ لوگ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اس کو مل گیا، ہمیں نہیں ملا. ہمیں نہیں پتا کہ شاید وہ اس کے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے وہ بہتر نہ ہو. تو کامیابی جو ہے وہ محنت
लगन और होप। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक जी। साहिब, मैंने तो अपनी ज़िंदगी की जो मेरा कामयाबी का राज कह लें या गुर कह लें, अगर आपके पास माँ बाप हैं तो अगर आपने उनकी खिदमत कर ली है, आपको ज़िंदगी में किसी पीर, किसी फ़कीर, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपके पास माँ बाप की दुआएं हैं, वो आपको वहाँ तक ले जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपको डेफिनेटली बहुत सारे लोगों में से मुमताज़ कर देती हैं। सुभान अल्लाह। and I think that's very true. अगर आप if you have your parents with you, तो आप उनकी खिदमत करें, उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें, तो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ वैसे ही मिल जाता है, वैसे ही मिल और जाता है। सबसे बड़ी इस वक्त जो ज़रूरत है हमारे जो यंग जनरेशन है, बर्दाश्त दें। हमारे बच्चों में बर्दाश्त नहीं है, माँ बाप को सुनने का हौसला नहीं है। आप उन्हें सुने, उनका तजर्बा है बड़ी उसके अच्छी साथ। बात की आपने, माँ बाप को सुनने का हौसला नहीं है, ये लाना पड़ता है आपको, ये लाइए आप। अगर आप नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम है। जी फैसल, आप कुछ कह रहे थे? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब को मैं सेकंड करना चाहूँगा। वो उन्होंने कहा माँ बाप की खिदमत, माँ बाप में से इंसान जिसको भी पाए, दोनों को पाए, अल्लाह करे, और जिनके सलामत अल्लाह सलामत रखे साए। जिसने पैर दबा लिए ना माँ या बाप के या माँ बाप के, तो मैं नहीं समझता उसको कामयाबी की तरफ जाने की ज़रूरत है। कामयाबियाँ तो फिर उड़ के फेंकती हैं उसके कदमों में, वो गिरती हैं आगे, वो बाद में पहुँचता है, कामयाबियाँ पहले पहुँचती हैं। अच्छा, ये माँ के हवाले से बस मैं यही कहूँगा जो डॉक्टर साहब कह रही थी, वाकई सच्ची बात यही है कि जब हज़रत मूसा कोहतूर पे गए थे ना, जी बिल्कुल, और जब उनकी वालदा नहीं थी, तो फिर खुदा ने कहा अब तक तुम अपने माँ की दुआओं पर चल रहे थे, अब तुम अपने कदमों पे चल के आए हो। तो याद रखना चाहिए कि कोई भी बच्चा, कोई इंसान जो बड़ा होता है वो अपनी ज़ात की वजह से सिर्फ नहीं बड़ा होता है, उसमें कितने लोगों की शराकत होती है उसको बड़ा बनाने में। लिहाजा बड़ा तो वो है, कामयाब तो वो है कि जो अपने तमाम शुरका को कि एहसानमंद भी हो और उनको रियलाइज़ भी करे कि मैं अपनी टीम की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, हत्ता कि अपने दोस्तों की वजह से, अपने अजीज़ अकारिब की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अगर मेरी फैमिली मुझे कंट्रीब्यूट नहीं करे, मेरे कामों को आसान न करे, तो मैं कितनी जगह फेल हो जाऊंगा। मेरी कितनी जगह कामयाबी की वजह ये होती है कि मेरी माँ, मेरी बाप, मेरे बहन, भाई, दोस्त, अहबाब, कितने लोग उसमें शामिल। हाँ, आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। कामयाब तो वही है, मैं कहूँगा बहुत सारे बात है कि जो कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके रास्ते खोलें, हमारे रास्ते खुद ही खुलते जाते हैं। सर, जो नदीम भाई ने भी बात की, डॉक्टर साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई? ना, इट्स ओके। नदीम भाई ने जो बात की कि बड़ों को सुनना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हमने तो नहीं की, आपने भी नहीं की होगी। हमें तो घुट्टी में है, मतलब हमने तो हमेशा सुना बड़ों को, लेकिन आज लिसनिंग पावर कम हो गई है। लिसनिंग पावर इंसान को, सर लेट मी, मैं जी कंप्लीट करना चाहूँगा, ज़ाहिर है आप उसमें उसको जारी कीजिएगा। लिसनिंग पावर जब तक नहीं होती आप में ना, ये ज़माना रौन देता है आपको, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप बोल नहीं सकते। जी, इसमें बल्कि एक चीज़ का ऐड कर दूं कि पेरेंट्स की नहीं सुनते बच्चे, लेकिन शायद आजकल मैं थोड़ी वकालत बच्चों की करूंगा, आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि अपने बच्चों की सुने। ये बिल्कुल अच्छा, सही दूसरी है। एक ये और आजकल बहुत मुश्किल हो रही है। दूसरी एक और बात भी है। आई थिंक वो तो एक हकीकत है कि टाइम तो ज़ाहिर है जैसे जैसे नस्लें बड़ी होती हैं, आगे निकलते हैं, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाया करती हैं। उसमें से टाइम देना भी अब आहिस्ता आहिस्ता छुटता चला रहा है। जिन फैमिलीज़ को हम आज देखते हैं वो फैमिलीज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगी आज से 30-40 साल के बाद। फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। रही जो भी फैसल ने बात की थी, बिल्कुल सही है, घुट्टी में पड़ा हुआ है, आपको तो सुनना ही है। आज के बच्चे अगर नहीं सुनते तो आपको ज़माने के साथ साथ तब्दील होना पड़ता है। आपको अपनी अप्रोच जो है, अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आपको वो अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। जहाँ हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि उन्हें माँ बाप की सुननी चाहिए, वहाँ माँ बाप को भी बच्चों की सुननी चाहिए। वेरी नाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी नाइस, बहुत अहम बात। कोई एक ऐसा गुर आप 5 बता सकें, एक टिप कोई दे सकें जो इन सब के और वो जो वहाँ लोग देख रहे हैं उनके काम आ जाए। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। फोकस फोकस रहें एंड होपफुल, फोकस एंड होप।
हार से ना डरें, क्योंकि ये आपकी कामयाबी की ज़मानत होती है। वेरी नाइस जी। फैसलों में ना देर हो ना जल्दी हो, एक दरमियान का रास्ता होता है, वो इख्तियार करें और फिर फैसला करें तो इंशाल्लाह कामयाबी कहीं जा नहीं सकती। सर काम करने के बाद दुआ करें। यार मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, काम करने के बाद दुआ करें। दुआ। वाह वाह क्या बात है। जी हाँ, हज़रत अली का भी फोकस हुआ करता था, ये क्या मुझे बहुत प्यारा जुमला लगा। हज़रत अली हमेशा टारगेट एंड पे रखते थे, कमाल पे रखते थे। अली का मतलब ही यही है। लेकिन कामयाब इंसान के लिए ये बड़े लोगों की पहचान है। हम तो अभी कामयाबी की बात करें तो जब बड़े बनने के लिए तो फिर फोकस बड़ा होना चाहिए, लेकिन कामयाबी के उसूल में ये है अमानत और सच्चाई, ऑनेस्टी। ये 2-3 चीज़ें अगर हम सीख लें तो वो दुनिया के तमाम कारोबार में, अपने सिस्टम में, अपनी सीट पर, अपने माशरे में, अपने महल्ले में, अपने घर में, हर जगह वो कामयाब रहेगा। बहुत शुक्रिया।